ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቶፒክ ተገናኝተናል። ዛሬ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌሞች ምንድናቸው የሚለው ቶፒክ እናያለን ማለት ነው። ሶ there are different macroeconomic problems. There are different macroeconomic problems. From that, the first one is unemployment. The second one is inflation. The third one is budget deficit, trade deficit, balance of payment disequilibrium, income inequality and shortage of currencies are some macroeconomic problems. Okay, some macroeconomic problems. So let us start one. What does mean unemployment? Unemployment ምንድነው የሚለው እናያለን። So what kind of human being we considered as unemployer? ስለዚህ ምን አይነት ሰው ነው unemployer የምንለው ወይ ደግሞ ስርዓት የምንለው በኢኮኖሚክ ኮንሴፕት ምን አይነት ሰው ነው ምን ሲሆን ነው የሚለውን እናያለን። አንድ ሰው ስርዓት ነው የምንለው ወይ ደግሞ unemployer ነው የምንለው በኢኮኖሚክ ኮንሴፕት ሰውየው ስራ መስራት ፍላጎት ኑሮት እድሜ ከ14 እስከ 64 ሆኖ በየጊዜው የሚወጣውን ስራ ሰርች አድርጎ ምንም ስራ ካሌለው ይሄ ሰው ምን ይባላል ማለት ነው? unemployer እንለዋለን። unemployer ወይ ደግሞ ስርዓት እንለዋለን። ስርዓት ነው እንለዋለን ወይ ደግሞ ስራ የሌለው ሰው ልንለው እንችላለን ማለት ነው። Due to this reason, unemployer means if a human being is willing to work, actively searching of job plus age from 14 up to 64 plus no job. That kind of human being we consider as what? unemployer እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለስራ መስራት ፍላጎት ኑሮት በየጊዜው ቢወጣው ስራ ሰርች አድርጎ እድሜ ከ14 እስከ 64 ሆኖ ምንም ስራ ካሌለው ይሄ ሰው unemployer እንለዋለን ማለት ነው። unemployer, don't miss this point. okay, so ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉ ስራ የሌለውን ሰው unemployer ልንለው አንችልም ማለት ነው። ወይ ደግሞ ስርዓት ነው ልንለው አንችልም። that means ከ14 በታች የሆነውን ህፃን ስርዓት ነው ልንለው አንችልም። ከ64 በላይ የሆነ አንድ አዛውንት ስርዓት ልንለው አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ከ14 እስከ 64 ያለው ማለት ነው። በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ግን አሰሪና በሰራተኛ ህግ በሰራተኛ ህግ መሰረት አንድ ሰው አክቲቭ ኤጅ ግሩፕ ነው ስራ መስራት ይችላል ተብሎ የሚታሰበው ከ18 ዓመት በኋላ ነው። ኢኮኖሚክስ ግን ምን ይለናል ማለት ነው? ከ14 እስከ 64 ከሆነ አክቲቭ ኤጅ ግሩፕ ነው፣ ሌበር ፎርስ ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ ይችላሉ መስራት ይችላሉ ብሎ ስለሚያስብ ከ14 እስከ 64 ያሉ ሰዎችን እንደ ስርዓትነት ይቆጥራቸዋል ማለት ነው። then types of unemployment. There are different types of unemployment. The first one is frictional unemployment. The second one is structural unemployment. The third one is what? Cyclical unemployment. Okay, cyclical unemployment. So what kind of unemployment is called frictional unemployment? በምን ምክንያት የሚፈጠር unemployment ነው ፍሪክሽናል የሚባለው ነው። ፍሪክሽናል unemployment ማለት በሶስት ምክንያቶች ይፈጠራል። አንደኛው አንድ ሰው የራሱ የነበረውን ስራ በራሱ ፍላጎት ስራውን ለቆ ሌላ ስራ ፍላጋ ሲጀምር አዲስ ስራ አግኝቶ ስራ እስከሚጀምር ጊዜ ድረስ 1 ወር 2 ወር 3 ወር 1 ዓመቱ ስርዓት ሊሆን ይችላል። በዚህ ምክንያት የሚፈጠረው unemployment ፍሪክሽናል unemployment እንለዋለን። ፍሪክሽናል unemployment ማለት ነው። ዜን አሁንም ፍሪክሽናል unemployment በሲዝናሊቲ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል። ዶንት ሚስ ፖይንት። ሲዝናሊቲ ምክንያት ዛት ሚንስ አንድ ኮንትራት ስራ ወስዶ ይሄን ስራ ከጨረሰ በኋላ አዲስ ኮንትራት እስከሚይዝ ድረስ 1 ወር 2 ወር 3 ወር ወይ ሳምንት ስርዓት ሊሆን ይችላል። በዚህ ምክንያት የሚፈጠረው unemployment ፍሪክሽናል unemployment ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ስራ ሲፈልግ የነበረ ሰው መሀል ላይ በሆነ ምክንያት አቆርጦ ቆይቶ ተመልሶ ስራ ፍለጋ ሲጀምር አዲስ ስራ አግኝቶ ስራ እስከሚጀምርበት ጊዜ ድረስ ስርዓት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች የሚፈጠረው unemployment frictional unemployment እንለዋለን። Due to this reason we can conclude that a type of unemployment that occurred because of voluntary switching of job to search better job, because of seasonality, because of entering and re-entering into the labor market is called frictional unemployment. Okay, frictional unemployment cannot be make zero. Okay, cannot be avoid, cannot be ignored. frictional unemployment ዜሮ ማድረግ አንችልም፣ ሪሙቭ ማድረግ አንችልም፣ ቶታሊ ኢግኖር ማድረግ አንችልም። ለምን? ሰዎች በራሳቸው ፍላጎት ስራ መልቀቃቸው አይቀሬ ነው። ዜን የሆነ ስራ ሲፈልግ ቆይቶ ከዛ መሃል ላይ በሆነ ምክንያት ስራ መፈለጉን አቁሞ ተመልሶ ስራ መፈለግ መጀመራቸው አይቀሬ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል unemploymentን ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው? ዜሮ ማድረግ አንችልም ወይ ሪሙቭ ማድረግ አንችልም የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል። then the second type of unemployment is structural unemployment. The type of unemployment that occurs because of mismatch between job seekers qualification and job requirement and job seekers qualification and job criteria
job seekers location and job criteria is called structural unemployment እንለዋለን። ስራ ቫካንሲ ሲወጣ የራሱ የሆነ ክራይቴሪያ ያለው አይደለ? ክራይቴሪያው ስራ ክራይቴሪያ እና የሚጠይቀው ክራይቴሪያ እና ስራ ፈላጊ ላይ ያለው ስኪል፣ ስራ ፈላጊ ላይ ያለው እውቀት፣ ስራ ፈላጊ ላይ ያለው የትምህርት ደረጃ፣ ስራ ፈላጊ ላይ ያለው ኤክስፒሪየንስ ሚስማች በመሆኑ ምክንያት የሚፈጠረው አንኤምፕሎይመንት ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት እንለዋለን። ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት አንዳንዴ በሎኬሽን ምክንያትም ሊፈጠር ይችላል። ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት ወይ በስኪል ወይ በሎኬሽን ስራ የሚወጣው ቦታና ዜን ስራ ፈላጊ ያለው ቦታ ሚስማች በመሆኑ ምክንያት የሚፈጠረው አንኤምፕሎይመንት structural unemployment እንለዋለን ማለት ነው። Therefore we can conclude that the type of unemployment that occurs because of mismatch between job seekers qualification, job seekers skill and job criteria is called structural unemployment. Structural unemployment እንለዋለን። Then like to frictional unemployment, structural unemployment also cannot be make what zero ማድረግ አንችልም። ቶታሊ አቮይድ ማድረግ ከኢኮኖሚ ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት የሚባል አንኤምፕሎይመንት አይነትን ሪሙቭ ማድረግ አንችልም ማለት ሚስማቹ መሆኑ ስለማይቀር ማለት። ዜን ሶስተኛው አንኤምፕሎይመንት ሳይክሊካል የሚባል አንኤምፕሎይመንት ነው። ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት is a type of unemployment that occurs because of absence of vacancy in the labor market ማለት ነው። የስራ ቅጥር የሚባል ነገር ሌበር ማርኬት ላይ ሲጠፋ የሚፈጠረው አንኤምፕሎይመንት አይነት ነው ሳይክሊካል የሚባለው። ለምን የስራ ቅጥር ጠፋ? የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር የማይችልበት ደረጃ ላይ በመግባቱ ምክንያት የሀገሪቷ ላይ ያለው ኢንቨስትመንት ዜሮ ወይ ደግሞ በጣም የቀነሰ በመሆኑ ምክንያት ኢኮኖሚ ሎ ፐርፎርማንስ በመግባቱ ምክንያት ኢኮኖሚ ላይ የስራ ቅጥር የሚባል ነገር ሲጠፋ የሚፈጠረው አንኤምፕሎይመንት አይነት ነው ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት የሚባለው ማለት ነው። Due to this reason, a type of unemployment that occurs because of absence of vacancy in the labor market is called cyclical unemployment. Why absence of vacancy in the labor market exists? Because of what? Economy is low performance to create job opportunity to citizen. Economy ቅዝቃዜ ውስጥ በመግባቱ ምክንያት ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር ማይችልበት ደረጃ ላይ በመግባቱ ምክንያት ሌበር ማርኬት ላይ ስራ ቅጥር ሲጠፋ የሚፈጠረው አንኤምፕሎይመንት ሳይክሊካል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንትን ዜሮ ማድረግ እንችላለን። መቼ? ኢኮኖሚ በጣም እያደገ ከመጣ ዜን ኢኮኖሚ አክቲቭ ኢኮኖሚ ከሆነ ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር የሚችል ኢኮኖሚ ከሆነ ቫካንሲ ይኖራል። ቫካንሲ ካለ ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት የሚባል አንኤምፕሎይመንት ወይ ስራ አጥነት አይነት ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዲቱ ስ ሪዘን ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ካን ቢ ሜክ ዋት ዜሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ኢትስ ኦኬ። ዋትስ ዲፈረንስ ቢትዊን structural, frictional and cyclical unemployment. But I have one question for you. ከሶስቱ አንኤምፕሎይመንት አይነቶች ከፍሪክሽናል ከስትራክቸር እና ከሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ኢትዮጵያ ላይ ካረንትሊ ያለው የስራ አጥነት አይነት የትኛው ስራ አጥነት ነው? ፕሊዝ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፍሪክሽናል ነው፣ ስትራክቸራል ነው ወይስ ሳይክሊካል ነው? ለምን የሚለውን ጻፉልኝ። ዜን ኢትዮጵያ ላይ እንደምናየው የስራ አጥነት መጠን ጊዜ ከጊዜ ምን ይሆናል? በጣም እየጨመረ ሄደ ነው። ስለዚህ ኮዙ ምንድን ነው? ኮዙ የስራ አጥነት መጠን ኢትዮጵያ ላይ በጣም እየጨመረ እንዲሄድ ያደረጉ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ በዛ ኮሜንት መሰረት ተመልሰን ዲስከስ እናደርግበታለን ማለት ነው። ሶ this is all about for today's lesson. Thank you very much.